So yesterday we did up to this, correct? We did only up to the Madhyama Purusha. We did only up to the Prathama Purusha. No, I think I did Madhyama Purusha. I told you Tvam Gaccha, Tvam Uttishta. We did that, right? And then we did. Yes, one of you. Madam. Patani. Patani, Yes, Patani, Mata. Patani. Yes. Yes, madam. Aham Uttama Purusha had. Aham and Vayam we have done. Okay. Yes. So what is that I told? Number one, tu tam antu atamta Ani ava ama. Ani ava ama. இதுதான் we have to keep in mind. So patantu. So patatu, patatam, patantu. Patha, patatam, patata. Patani, patava, patama. This is for Parasmepadi. Parasmepadi, lot lakara, which is Preranataka. Okay, we saw that. Now we are seeing the same thing in Atmanepadi. Today we will start with that. Yeah. So Atmanepadi, what is the ending? Tam, itam, antam. Namaste, Mada. Namaste, ma. Namaste. Tam, itam, antam. Swa, itam, tuvam. I, vahai, mahai. These are the endings. So, tam, itam, antam. Swa, itam, dvam. I, vahai, mahai. Now, Atmanepadi, lot lakara. Start panangoma. Start according to your alphabetical order. Start reading two sentences. Come on. Janaki படிக்கிறேன். சக பாஷதாம். Let him speak. பாலக ரசம் ஸ்வதஸ்தாம். Let the boy taste the juice. Yeah. So tam. Tam is Prathama Purusha Ekavachanam. Okay. So Bash Dhatu, Swad Dhatu, all that. Bashatam, Swadatam. And Rasam is Karma Padam. Idallanda, when we are reading, we should also understand that. Yeah. Next. Madam, நான் படிக்கிறேன் தலக்ஷ்மி. படிங்க. சகஹ ஆகாஷே யதாம். Dayatam. That is not E. That is da. Dakara. It's not E. Ikara. Dakara. Dayatam. Let the bird fly in the sky. Saha kashtam sagatam. May he put up with suffering. So saha kashtam sagatam. Kagaha akashe. Kagaha na bird. Akashe. Okay, ma. Next. Akash. Okay. Next one, read. Come on. Dhanlakshmi madam read. Janaki madam. அடுத்தது படிங்க. படிங்க. லலிதா இல்ல ரேவதி அன்மியூட்டா இருக்காங்க. பண்றேன். படிக்கிறேன் மாதா. குருஹு சாத்ரான் பரீட்சதாம். Let the teacher test the two students. Guruhu. Okay. பவான் மாதா நான் உங்களுதே பார்த்து படிக்கிறேன். என்னோடதுல பிரிண்ட் சரியா படிங்க. அதுதான் நான் ஷேர் பண்ணிட்டானே இருக்கேன். படிங்க. சரி, ஓகே மாதா. பவான் உத்சகதாம். பவான் உத்சகதாம். May you show enthusiasm.
So இங்க வந்து you must always remember, I think I have already told you, முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன், பவான் பவான் பவதி அதெல்லாம் நம்ம யாருக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நீ தான். That is also you only in English, but we use பவான் பவதி in the பிரதம புருஷாவோட தான் யூஸ் பண்ணுவோம். That is for மரியாதையோட சொல்றது, நீங்கள். ஓகே, நீ அப்படின்னு சொல்லும் போது துவம். பட் பவான் உத்திஷ்டது, பவான் உபவிஷத்து அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ பவான் துவம், துவம் விபவிஷ, நீ உட்காரு, துவம், that becomes மத்தியம புருஷ. But when we are doing bhavan, it will always be bhavan bhavati will be in the prathama purusha it is used. Okay, though it is in English the meaning is you, it is like madhyama purusha. Bhavan bhavati is மரியாதையோடு சொல்றவாளுக்கு பவான், தாங்கள் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, நீங்கள் அப்படின்னுட்டு, that is what is that. So we must always understand that bhavan and bhavati, they will always come only in the prathama purusha. Okay, அடுத்தது next one, read கொஞ்சம் faster ma, get ready according to your alphabetical order. Madam Sujata. Balaha chitram ikshatam, let the boy see the picture. Karmakaraha yatatam, let the worker try. Thank you, madam. Sumati, Sabhyaha bhashatam, let the member speak. Deepaha prakashatam, let the lamp glow. So these are all prathama purusha ekavachanam. Now we are going to prathama purusha bahuvachanam. Next read பண்ணுங்கம்மா. Sumati, who is that? Sumitra madam said she'll be on mute today, so the other one can read. Te spartantam, let them compete. Janaha No janaha panditam swaladantam. La shakara is half only there. Swaladantam. Shlagantam. Slahantam. Slahantam. Let the people fight the scholar. Slahantam. நம்ம தமிழ்ல கூட சொல்லுவா தெரியுமா, in olden days, when they praise somebody they say slagikiran. So that slag is from praising. Yeah. Okay, next. Chatraha uttaram uttaram uhantam. Let the uhantam. Chatraha uttaram uhantam. Okay, it is ukara. So uhantam, we get that answer. Okay, uhantam. Let the students guess the answer. Okay, next read, next one. Who is the next one? திருப்பி D ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். Dhanalakshmi madam, read. படிக்கிறம்மா. சர்வே மோதந்தாம், all may enjoy. அலசாக ந பலாயந்தாம், let not the lazy escape. Next. Bhavantaha ma spidyantam. You do not get depressed. Mahilaha na lajjantam.
Let not the women folk feel shy. Yeah, women folk feel shy. Yeah. Next. कार्याणि वदन्ताम् Vardantam. वर्धन्ताम् let the jobs increase Hmm. भवत्यः न त्वरन्ताम् Hmm. may you not hurry இதுவும் முடிச்சிருங்க படிச்சிடவா மதா ஆமா முடிச்சிருங்க 10வது छात्राः पुनः यदन्ताम् let the யதந்தாம். students यदन्ताम् let the students try again. Yeah. See, when we are reading Sanskritam, don't say like Tamil, yadantam, yatta, ta, that is ta. Okay. Yatantam. Yatantam. Yat to try. So yatantam. So this is okay. So now Pratama Purushale, tam, itam, antam. Now they are giving only the Ekavachanam and Bahuvachanam. So Ekavachanam is tam, antam is Bahuvachanam. That is for the Atmanepadi. Tu, antu is for the Parasmepadi. This tam, antam is for the Atmanepadi. Okay. So this is what we saw in the Pratama Purusha. Now next we'll go to the Madhyama Purusha. Madhyama Purusha is Tvam, Yuvam, Yuyam. So Tvam. So கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க கொஞ்சம் அடுத்தது படிங்க next one. Who has to read? Sujata madam. Hmm. Tvam kshamasva. You may pardon. Tvam yatasva. You may try. Yeah. So now see the difference. When it is a Parasmepadi dhatu, it is a. Tvam patha. Tvam khada. Tvam uttishta. அப்படியே ஆல முடிஞ்சிரும். So whereas when it is Atmanepadi dhatu, it is swa. So we have to say kshamaswa. Okay. So we have to sahaswa. So they are all Atmanepadi dhatus will take swa. This is what we have to understand for the lot lakara. Swa, itham, dvam. That is the Atmanepadi Madhyama Purusha. Okay. And next one, read ma. Nan Sumati. Hmm. Tvam kashtam sahaswa. Hmm. You may put up with the difficulty. Hmm. Tvam trayaswa. You may protect. Hmm. அடுத்ததும் படிச்சிருவா. Hmm. படிங்க. Tvam spardhaswa. You may compete. Hmm. Spardha. Spardha is an Atmanepadi dhatu. Okay. Next, Madhyama Purusha, Bahuvachanam. Oh, now Bahuvachanam is Dvam. Correct? So now UM for Bahuvachanam. What is the subject? It is UM. For Ekavachanam, it is Tvam. For Bahuvachanam, it is UM. So next read பண்ணுங்கம்மா யார் அடுத்தது நான் படிக்கிறேன் மேடம். ம் யூஎம் பாஷத்வம். ம் யூ மே ஸ்பீக். ம் யூஎம் சகத்வம். ம் யூ மே டாலரேட். ம் நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறேன் நான் படிக்கட்டுமா லலிதா பாலாஜி? ஜானகி மேடம் படிங்கோ. UM spardhadvam. You may contest. UM yatadvam. You may try. UM putadvam. You may imagine. Yeah, you may imagine or you may guess also is the right answer. Now, for the Madhyama Purusha, we saw it is Swa, Itham, Dvam. Okay, so Tvam, Yuvam, Yuyam. That is that. Now we are going to the Uttama Purusha. So Uttama Purusha enna varum? Aham, Ava, Vayam. So I, Vahai, Mahai. So that is the ending. I, Vahai, Mahai.
So next படிங்கோமா, யார் படிக்கணுமோ? நான் தான் மதர். ம், அகம் வந்தை, ம், I shall salute. ம், அகம் பாஷை, ம், I shall speak. ம். Next. Who Aham, read now? madam, Sujata madam. படிங்க, read ma'am. Lalita madam, I was thinking Lalita madam. It's okay ma'am. It's okay. You just படிக்கட்டுமா? read. Yeah. படிக்கணும்னா படிங்கோமா. லலிதா லலிதா மேடம். பாலாஜி. Yeah. அகம் சகை, I shall endure. Mm. அகம் ஊகை, Mm. I shall guess. Mm. அகம் யதை, I shall attempt. Mm. யத் உத்தம புருஷ, சுஜாதா மேடம் can read. Yeah. Vayam Bashamahai. Mm. We shall speak. Vayam Vandamahai. We shall salute. Yeah. Next. Sumati madam. Mm. Vayam ikshamahai, we shall perceive. Vayam kashtam sahamahai, we shall endure suffering. Vayam parikshamahai, we shall examine. Okay. So, I, Vahai, Mahai. So these are the endings. If you just keep the endings in your mind, you will never commit mistake. If it is an Atmanepadi Dhatu, this will be the ending. If it is Parasmepadi Dhatu, this will be the ending. Idu mattum we must keep in mind. Now, you have learned the different forms now. Parasmepadi, Atmanepadi, in what imperative mood, that is Lot Lakara. So now we will just see how the conjugation, eppadi pandranga. Like for us to remember. Now, gum is the dhatu. Preranarthaka lakara. Prerana is lot lakara. Parasmepadi eppadi irukku? Tu, tam, antu. So, gachantu, gachata, gachatu, gachatam, gachantu. Madhyama purusha, gacha, gachatam, gachata. Okay? Atamta. Tu, tam, antu. Atamta. Then Uttama Purusha, Ani, Ava, Ama. So, Gachani, Gachava, Gachama. So, that is for Parasmepadi. For Atmanepadi, Tam, Itam, Antam. So, Vandatam, Vandetam, Vandantam. Swa, Itam, Dvam. Vandaswa, Vandetam, Vandadvam. Then I, Vahai, Mahai. Vandai, Vanda Vahai, Vanda Mahai. Anybody has any doubt in this? So I think these are the endings of the Lot Lakara. So now we have seen Lat Lakara, we have seen Lang Lakara, we have seen Rit Lakara in that class. We have not come to Rit Lakara here, I think. So we are doing Preranarthaka Lakara or Lot Lakara. Lot Lakara is the right thing to say. So these are the Lakaras which we are using for translation. Or translate பண்ணணும் ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துலேருந்து இங்கிலீஷ்க்கு பண்ணணும், இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழுக்கு எதுக்கு வேணாலும் உங்களோட நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் கொடுக்குறீங்களோ செகண்ட் லாங்குவேஜ் தட் வில் பி தேர். ஸோ அது பண்ணும்போது we have to keep in mind. Mainly for all the verbs, நான் சொல்கிற மாதிரி எண்டிங்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எண்டிங்ஸை ஞாபகம் வச்சுருந்தானா it will be very easy தாத்துவோட நம்ம வந்து பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, so these are regarding the Bhasha Abhyasa of Dhatu. So I told you 5th lesson வரைக்கும் 4th lesson வரைக்கும் only Lakaras we will learn in Pravesha. 5th lesson onwards the Vibhaktis will start. Now, what is the Vibhakti? The Vibhakti is the ending which will make a Padam to the Pratipadikam. Vibhakti ki porthukku munadi, because since this is a Pravesha class, we have to know how to join the Vibhaktis. So, eppadi nama vandu Vibhaktiye join pannuvom with the Pratipadikam. Now, what is the Pratipadikam? Pratipadikam is the Shabdam. Ipo eppadi irukku? Rama. Rama is the Pratipadikam. So Rama is the Shabda. Shabda means what? Shabda means sound. So the Shabda becomes a Pratipadikam. But it does not become a Padam. Padama agadu. Padamna word. When is the word framed?
வேர்ட் ஹவு இஸ் இட் ஃப்ரேம்டு ஒரு விபக்தியை ஆட் பண்ணும்பொழுதுதான். ஓகே, இதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். A vibhakti should be added to the shabda or pratipadika. இப்ப ராம அப்படின்னு சொன்னானா it is not a padam. Now what is a padam? Padamna என்ன? Padam is a word. Okay, word. Now what are the two things which are padams in Sanskritam? There is a saying, suppu tinga antam padam. Suppu tinga antam. Subantam tingantam. They both are only padams. The others are not padams. Suppantamna enna? Subantam. Suppu plus antam will become subantam. எப்படி ஃபார்ம் பண்றோம்? பிராதிபதிகம் plus sup pratyaya. When you take the sup pratyaya with the pratipadikam, you get the subantam. That will become a padam, a word that can be used. What is tingantam? நம்ம தாத்துவோட அதோட எண்டிங். இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, தூ தாம் அந்து, ஆத்தம் த ஆர் எனிதிங், தீதஹ அந்தி. Okay, so what are ittaman for lang lakara? Syati sataha syanti for rit lakara. Whatever ending we use with the dhatu, that only becomes a thing. That is the thing. Pratyaya is added to a dhatu to form a tingantam. A sup pratyaya is added to a pratipadikam. Nalla paathukongo. There are two things. One is the pratipadikam and one is the dhatu, moola dhatu. Pratipadikam is the root. Adhe madri dhatu is the root. They are the moolams. When you are adding sup pratyaya, you get subantam. That is, you get the noun form. When you are adding ting pratyaya, you get the verb form, lakara. Okay, these are the two things. So pratipadikam cannot become a padam. A dhatu cannot become a padam. So what does Panini say? What is the definition of padam? Suppu tingantam padam. Suppu add panina padam varum, tinga add panina padam varum. Okay, so idhula da vibhakti. Where does vibhakti come in? Subantathukku da vibhakti varum. So suppu edoda add pandrom? Add it to the pratipadikam. So இப்ப ராமங்கிற பிராத்திபதிகத்தோட நம்ம சுப்ரத்யா ஆட் பண்றோம். இப்ப சு ஔஜஸ், தே ஆர் பிரத்யாஸ். இப்ப சு அப்படிங்கிறது தான் ராமஹன்னு ஆகுது. சு ஔஜஸ், ஔஷஸ், டாபியாம் பிஸ். இது நான் இன்னொரு கிளாஸ்ல எடுக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு பிரவேசா லெவலுக்கு அது தேவை கிடையாது. இப்போ நீங்க நினைச்சுக்க வேண்டியது ஒன்லி த விபக்திஸ். Now here in Pravesha, we don't do the first vibhakti. First vibhakti we all know. நம்ம first lessonலயே பண்ணிட்டோம். So that is the kartrupadam. So that is the subject. We cannot do anything without a subject. Correct? The subject, object, verb. இது மூணும் தான் ஒரு sentence form பண்ணாது. So the subject is the pratama vibhakti. That is the kartrupadam. Object will be the karma padam, which will be the dvitiya vibhakti. Then kriya padam. இதுதான் நம்ம படிச்சுருக்கோம். So when they are, that is, they say, இவங்க சொல்றது, till now you have learned the different forms of verbs. Now try to understand the various case endings. So they say it is a case ending. Okay, but நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், anything that is added will be the padam. Now vibhakti is added to the pratipadikam to make it a padam. Anybody has any doubt in this? Shall we go to this sentences? So we are going to see the dvitiya vibhakti. So what is the dvitiya vibhakti? That is the karma padam. Okay, that is the always dvitiya vibhakti will have the karma padam. Pratama vibhakti will always be the kartru padam. Okay, so padikka ஆரம்பிங்கோமா. चित्रकारः चित्रं लिखति. So சித்திரக்காரக படிக்கும் பொழுது இனிமே மீனிங்ஸ் கொடுத்திருக்க மாட்டா. We have to understand the meanings and ஓவியர் ஓவியம் வரைகிறார். okay. அப்படி எடுத்துக்கலாமா? Okay.
தக்ஷகः கஷ்டம் தக்ஷதி. காஷ்டம். டூன்னு போட்டிருக்கேன், அது என்னது? டூன்னு அது போட்டிருக்கேன். வந்து மீனிங் கீழே கொடுத்திருப்பாமா. அந்த இந்த ஓ, இப்ப சரி நம்ம சரி. முத படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுல மீனிங் கொடுத்திருப்பா. சரி. So takshakah is a carpenter. Kashtam, kashtamna wood. Takshatina cuts. So see, chops. So Oh, takshakah is carpenter. Takshati is chops. So wood, kashtamna wood. Kashta is wood. So the carpenter, சொல்லுங்க. Meaning Carpenter is cutting the wood. cutting or chopping the wood. Okay. Next யார் பண்றேன்? நானா மேடம்? தனலட்சுமி. கபயக தருண் ஆரோகந்தி. தருண். கபயக. திரும்ப சொல்றேன், தமிழ் மாதிரி ட வரக்கூடாது, தா தான் வரணும். ஓகே. தருண். சரியா மேடம்? ஆரோகந்தி. ஆரோகந்தி. கபயக மீன்ஸ் கப்பயக. கபயக. கப்பி சப்தம். கப்பினா குரங்கு. கப்பி. கப்பயக இஸ் பகுவச்சனம். முதல் லெசன்லயே பார்த்திருக்கோம். கப்பயக கப்பி. கப்பயக இஸ் monkeys. பகுவச்சனம். monkeys. தருண். தருண் மீனிங் கொடுத்திருக்கோம். தருண். தரு அப்படின்னா உக்காராந்த புல்லிங்க தரு சப்தம் ட்ரீ. बहुवचनम द्वितीया विभक्ति will be तरुण. रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान. करेक्टा? அதே மாதிரி குரு சப்தவத். குருஹு குரு குரவஹ குரும் குரு குரூன். அது மாதிரி தருண். குரங்குகள். மரத்தை ஆன் த ட்ரீ. இந்த இடத்துல வந்து ஆரோகந்தி. ஓகே, ஆரோகந்தினா கிளைம். they climb the tree. the monkeys climb the tree. இப்ப நம்ம தமிழ்ல சொல்லும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து வேற மாதிரி. குரங்குகள் மரத்துல ஏறுறான்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? மரத்தில் ஏறுகிறார்கள் சொல்லுவோம். ஆனா நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது the monkeys climb the trees அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். முனையக ராமாபதி. ராமாவா ரமாவா? சாரி ரமாபதி. அபஜன். ஓகே. முனையக. முனையக is again முனி சப்தத்தோடு பகுவச்சனம். முனையக the munis, the sages. ஓகே, முனிவர்கள். இப்ப ரமாபதி. ரமாபதி is one word, பட் அது வந்து ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு அதுல. ரமாபதி, ரமாவினுடைய பதி. ரமாங்கிறது லக்ஷ்மி. ஓகே, நம்மளுக்கு தெரியும். லக்ஷ்மியோட பத்தினா விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கணும். அப்ப ரமாபதி. இப்ப ரமாபதியை ஓகே அபஜன். பஜன். பஜன்னா என்னது? சர்வ்டு. ஓகே, அபஜன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அக்கா அபஜன் வந்திருக்கு. அபஜன் இஸ் வாட்? லக்காரா. என்ன லக்காரா இது? படிக்கும் பொழுதே அதையும் சேர்த்து படிக்கணும். சாரி, அன்னு. அன்னு வந்திருக்கு. இத்தாமன். என்ன லக்காரா? லங் லக்காரம். பாஸ்ட் டென்ஸ். ஓகே. சோ முனிகள் ரமாபதியை சேவித்தார்கள். ஓகே. The sages served ரமாபதி. ரமாபதிங்கிறது விஷ்ணு தான், பட் இந்த இடத்துல ரமாபதி கொடுத்ததுனால நம்ம ரமாபதின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே. இஸ் இட் தனலட்சுமி மேடம் கஷ்டமா இருக்கா? இல்லம்மா.
கஷ்டமா இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க வந்துரும். ஓகே, கொஞ்ச நாள் கிளாஸே இல்லையா, அதனால ஆமா, கொஞ்சம் விட்டதுனால கொஞ்சம் எல்லாருமே விட்டுட்டோம், கொஞ்சம் வந்துரும். நேத்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன், படிச்சேன் கொஞ்சம் இருந்தாலும். ஓகே, வந்துரும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஹூஸ் கோயிங் டு ரீட்? ஜானகி. ஜானகி மேடம் படிங்க. शिशवः शब्दरूपावलिं पठन्ति. Children शब्दरूपावलिं letters and sounds சப்த படிக்கிறாங்க. ஓகே. பட்டந்தி. சிஷவஹ. இந்த இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது சிஷவஹ. சிஷவஹனா சில்ட்ரன் நம்ம சொல்லிடுறோம். ஆனா அது என்ன வேர்டு? நம்ம சிஷு உகாராந்த புல்லிங்க சிஷு சப்தம். See, this is what we have to learn. We should not simply blind our children அப்படின்னு படிக்காம சிஷவஹ அப்படின்னு சொன்னானா உக்காராந்த புல்லிங்க சிஷு சப்தம். அதோடு பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம். ஓகே, சிஷு சிஷு சிஷவஹ. So சப்த ரூபாவலி. ஓகே, சப்த ரூபாவலி. ரூபாவலின்னா என்ன? ஆவலி அப்படின்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி தனியா ஆவலின்னு வந்தானா ரோன்னு பேரு. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட், சப்தமும் ரூபமும். அப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சப்தத்தினுடைய ரூபத்தை. ஓகே, தமிழ்ல சொன்னா வார்த்தையினுடைய ரூபத்தை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சப்த ரூபாவலி. It is one word, but it is a samasta padam. It is a combination of the word. Shabdam, Rupam, Avali, 3 word irukku idhula, but it's made into one word. Shabda Rupavali, Patanti. So Patanti is what lakara? Janaki madam, you only have to answer. Present tense. Present tense சொல்றதை விட லட்லகாரான்னு சொல்லணும். லட்லகாரா. Try to say that. லட்லகாரா. Okay. Next sentence படிங்க. கவயः பத்யானி லிഖन्ति. கவயः வந்து கப்பையக அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் தேர்ட் சென்டென்ஸ்ல. இப்போ பிரதமா விபக்தியோட வேர்ட்ஸனோட ஃபார்மேஷனை நம்ம பார்த்தாதான் துத்தியா விபக்தியை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ பிரதமா விபக்தி நம்ம நிறைய பண்ணிட்டோம் கிளாஸ்ல. ஸோ கவி அப்படிங்கிற சப்தம் வந்து கவிஹி, கவி, கவயக, ஹரி சப்தம் மாதிரி. ஓகே, இகாராந்த புல்லிங்க கவி சப்தம். So kavihi, kavi, kavayah. So here what the poets? Padyani. Padyam, padye, padyani. Napumsakalingam. Napumsakalingam எப்போதும் எப்படி வரும்? பிரதமா விபக்தியிலையும் த்வித்தியா விபக்தியிலையும் ஒன்னு போல வரும். பத்யம்னா இட்ஸ் a poetry. Okay, a poem. Padyam, poem. Gadyam, prose. So பத்யானி. So it is an அபும்சகலிங்கம். So அதனால பத்யானிங்கும் போது பகுவச்சனம். லிக்கந்தி எழுதுகிறார்கள். So that becomes பகுவச்சனம் again because கவயஹ is பகுவச்சனம். So the verb will go with the subject லிக்கந்தி. So பத்யானி எப்படி வேணாலும் வரலாம். இப்ப பாருங்க, முந்தின சென்டென்ஸ் 5th சென்டென்ஸ் நீங்க பண்ணும்பொழுது சிஷவஹ சப்தரூபாவலிம் பட்டந்தி. So சிஷவஹ is plural, பகுவச்சனம். பட்டந்தி also becomes பகுவச்சனம். ஆனா சப்தரூபாவலிம்ங்கிறது ஏகவச்சனம் தான். Okay, the karma padam can be பகுவச்சனம் or ஏகவச்சனம், but the kriya padam will go with the கர்த்ரு பதம் only. இதுதான் இந்த மாதிரி விஷயம் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி 6th சென்டென்ஸ்ல கவயஹ பத்யானி லிக்கந்தி. கவயஹ லிக்கந்தி. கவயஹ கிம் லிக்கந்தி? வாட் டு த போயட்ஸ் ரைட்? ஆப்ஜெக்ட் வருது பத்யானி, த போயம்ஸ் இந்த இடத்துல.
Okay, are you clear, Janaki ma'am? Yes, Mata. Okay. Next, who is reading? ரேவதி. படிங்க. தீராக கிரீன் ஆரோகந்தி. தீராக நம்ம தமிழ்லயே தீரன் அப்படிம்போம். The brave, okay? The brave, the mighty, எல்லாமே அது வந்து நம்ம சொல்றோம். கிரீன் கிரீன் தீராகா என்ன வச்சனம்? தீராக பகுவச்சனம். धीरः is पुल्लिंग, okay? अकारांत पुल्लिंग. धीर शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम धीराः. தீராக. அடுத்தது கிரீன் ஆரோகந்தி. கிரீன் என்ன சப்தம்? ராமே கிரீன் हरी शब्दम, ओके? हरी शब्दम मारी इकारांत. ओके. इकारांत पुल्लिंग गिरी शब्दम द्वितीया विभक्ति बहुवचनम. So 1 minute before we go, I think we have to go through this. இத ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அப்புறமா கூட அதை பார்க்கலாம். I thought we have done in Bala Sanskritam, but all of you have forgotten. இப்ப பாருங்க, தித்தியா விபக்தி ரூபாணி. ராமம் ராமான் புல்லிங்கத்துல, நபும்சகலிங்கத்துல வனம் வனானி, ஆகாராந்த ஸ்திரீலிங்கத்துல ரமாம் ரமாஹா. பிகாஸ் நீங்க பிரவேசால பார்த்தேன்னா they never give the த்விவச்சனம். they don't want to confuse. பட் நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்ம த்விவச்சனத்தோட தான் படிக்கணும். ஸோ ராமம் ராமௌ ராமான், அகாராந்த புல்லிங்க ராம சப்தம். द्वितीया विभक्ति will be ராமம் ராமௌ ராமான். then ஆகாராந்த ஸ்திரீலிங்கம் ரமா சப்தம். it will be द्वितीया विभक्ति ல ரமாம் ரமௌ ரமாஹா. கரெக்டா? நபும்சகலிங்கத்துல அகாராந்த நபும்சகலிங்கத்துல வனம் வனே வனானி. ஓகே, இப்ப இகாராந்த, let us come to இகாராந்த. ஹரி சப்தம். so ஹரிஹி ஹரிம். so ஹரிம் ஹரிம் ஹரி ஹரீன். இந்த இடத்துல பாருங்க, ஹரீன் ஈகாராந்தம். ராமான் மாதிரி ஹரீன். அப்ப ஸ்திரீலிங்கத்துல மத்திம் மதீஹி. ஓகே, மதீஹின்னு வருது. இன் ஸ்திரீலிங்கம் it is not மதீன, it is மதீஹி. நபும்சகலிங்கத்துல ததி ததி ததினி ததீனி ததீனி. so these are the things we have to note. After that only you can form. then ஈகாராந்த நதியில நதீம் நதீஹி. then உகாராந்தல குரு குரும் குரூன். only the ekavachanam and bahuvachanam is given. madhu madhuni maduni, madhu madhuni நீ வரும், அப்புறம் மதுனி. ஓகே, so இந்த டேபிள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மனசுல வச்சுக்கணும். if we keep this table in front of us, I think we can do the sentences easily. Anybody has doubt in this, please ask ma before we go, because I thought we have already done this in the class, but looks like everyone has forgotten. So just keep in mind, ஆகாராந்த ஸ்திரீலிங்க வந்தா இப்படி வரும். ஓகே, நீங்க நான் திரும்பவும் சொல்றேன், எல்லாருமே everybody I'm saying, இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து it is not a classroom where you have to பார்க்காம படிக்கணும்னு நான் சொல்லவே இல்லை. எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதை எழுதி வச்சிருந்தேன்னா அந்த ஃபார்மேட்டை எழுதி வச்சிருந்தானா எனி question you can read and answer fast. Okay,
Okay, shall I go to the sentence now? I hope. எஸ் மாதா. Hmm. இப்போ தீராக தீராக கிரீம் கரோதி. என்ன மாதா மீன் அது? ஆரோஹந்தி. ஆரோஹந்தினா கிளைம்ப். கிரீன் அப்படின்னா கிரி அப்படின்னா மவுண்டன். ஓகே, மலை. மவுண்டன். அப்போ கிரீன், கிரீன்ங்கிறது என்னது? துத்தியா பக்தி பகுவச்சனம். அப்போ மலைகளை. ஓகே, மலைகளை ஏறுகின்றனர். ஏறுகின்றனர் ஏன்னா இது ஆரோஹந்தி. ஏன்னா தீராக பகுவச்சனம். ஓகே மா. நெக்ஸ்ட் சத்ரவக நகரீம் ஆக்ராமந்தி. ஆக்ராமந்தி. இப்ப இந்த பக யஹான்னு வந்தானா பகுவச்சனத்துல இகாராந்த அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும். வஹான்னு வந்ததுன்னா உகாராந்தன்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும். ஓகே, குரு சப்தம் மாதிரி. குருஹு குரு குரவஹ, கவிஹி கவி கவயஹ. These are some tips to remember. அதுதான். So சத்ரவஹ அப்படின்னா என்ன? உகாராந்த புல்லிங்க சத்ரு சப்தம். பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம். நகரீம். சத்ரவக நகரீம் ஆக்ராமந்தி அப்படின்னா ஆக்கிரமித்தார்கள். They besieged. Okay, they took over. ஆக்கிரமித்தார்கள் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. அப்போ நகரி நகரத்தை. நகரி. சோ நகரத்தை ஆக்கிரமித்தார்கள். நகரி அது ஒரு வேர்டா? நகரம் இல்லையா அது? நகரம். நகரமும் ஒரு நகரியும் சொல்லலாமா? நகரி ஆல்சோ. ஓகே. நகரம் நகரி. ஆக்ராமந்தி. Here it is in the latlakara. Okay, so ஆக்கிரமிக்கிறார்கள். Okay, it is not ஆக்கிரமித்தார்கள் வரக்கூடாது translation. It is latlakara. Yeah. So do the next one, next person. Sujata madam. Yeah. Chatraha gurun apruchan. Students ask the teacher. So what lakara is apruchan? Apruchan lang lakara. Bahuvachanam. Yeah. Pratama purusha. So chatraha is bahuvachanam. So apruchan is also bahuvachanam. bahuvachanam. Gurun is what shabdam? Guru Ditya Vibhakti bahuvachanam. What is the shabdam, I asked? Guru shabdam. எப்படி சொல்லணும் அத? How should you say it? Ukaranta pumlinga guru shabdaha. One second. Dvitiya vibhakti bahuvachanam. Yeah. Do the next one. Guravaha uttarani avadan. Teacher gives the answer. Tells. Vad to say. Solla to say. Okay. Tell. Told. Avadan. Avadan is also bahuvachanam. Lang lakara bahuvachanam. Yeah. So Guravaha bahuvachanam. Guravaha bahuvachanam. Uttarani is Dvitiya Vibhakti bahuvachanam. Bahuvachanam. What is the shabdam? Uttaram. Uttara. Napumsakalinga. Napumsakalingam. Uttara. Napumsakalinga. Uttara shabda. Dvitiya vibhakti bahuvachanam. Bahuvachanam. Okay. Yeah. Next. Sumati. Sita Manin Ayachat. சீதா மணின் வந்து இதுவா? மணியா? மணி இகாராந்த புல்லிங்க.
மணி இது மாதிரியா மாலை அந்த மாதிரி. ஆமா, கிரின்னு வந்திருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே, மணி. ம- ஓகே. கவி அயச்சத் அந்த மாதிரி தான் வரும். இக்காராந்த புல்லிங்க. அதனால உங்களுக்கு எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த எண்டிங்ல நக்காரா இருந்ததுன்னா அது புல்லிங்கத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த நக்காரா வரும். ஓகே. ஹரின்னு, ஓகே. ராமான், இல்ல, குருன்னு. மீனிங்னா இதுதான் ஜெம்ஸ் அந்த மாதிரியா? யா மணியா, yes, yes. ஓகே. மணிகளை. ஸோ இது வந்து கேவ். ஸோ சீதா கேவ் த பர்ஸ். Sita gave the the pearls, all the gems, anything you can say. Okay. Ayachat is lang lakara, yach, okay, da yach, yachati comes. Okay. Dhatu is da, and it is lang lakara. Okay, ma'am. Next one. அங்கனாக ஸ்லோகான் காயந்தி. இங்க அங்கனாக வந்து women. மன்னிக்கணுமா, என்னம்மா? அயச்சத்து இங்க அயச்சத்துன்றது வாண்ட்ன்றது கூட ஆயிடும் இல்லையா, வாண்டட் கூட ஆயிடும் இல்லையா? என்னம்மா? இல்ல, அது வேற, அது வேற. இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து யச்சதி இஸ் டு கிவ் only. தா யச்ச. ஓகே. தா, அதாவதுமா, தா தானே இஸ் ஒன் தாத்து, தா யச் இஸ் another தாத்து. ஓகே. அந்த தாக்கு ததாத்தி வரும், அது ஜுஹோதாதிகணா. இந்த தாக்கு யச்சதி தான் வரும். புரியுதாமா? ஓகே. ஓகே. லலிதா மேடம், நீங்க அந்த என்ன நம்மளுக்கு அந்த பின்னாடி வந்து சன் பிரத்யேல வந்து இச்சதி, விஷ், வாண்டட் அப்படின்னு அதனால அது வேற, அது வேற. நீங்க சன்னுக்கெல்லாம் போகாதீங்க. சன்னந்தம் இஸ் அதெல்லாம் தட் இஸ் வெரி வெரி இது ஹை. நீங்க கோவிதா லெவல்ல பேசுறாரு. இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல தாங்கிறது தாத்து இருக்கு. ஓகே. தா தாத்துல there are two dhatus. 1 minute. If I just see if it opens for me, I don't mind showing you when you have a doubt. I hope you can see the board, right? Screen, sorry. வராதுங்க, ஓப்பன் அஷ்டாத்தியாயி லேஸ் ஓப்பன் ஆகாது, அதுதான் பிரச்சனை. எஸ். Take time to boot. So, see here. There are 3 dhatus, right? டு கிவ்னு இருக்கு. தெரியுதா? ஓகே. தா தெரியுது. புவாதி கணால ஒரு தா இருக்கு, அதாதி கணால ஒரு தா இருக்கு, ஜுஹாத கணால ஒரு தா இருக்கு. So all இப்போ அதாதி கணத்துல இருக்கிறது தா is to cut, and da in புவாதி கணா is to give, and da in juhotyadi gana is also to give. But see the da in புவாதி கணா how it comes. ஓகே. யச்சதி தெரியுதாமா? புரியுறதா? தெரியுது. ஓகே. அப்ப இதோடு லங்லகாரா will be ayachat. தெரியுதா? ஓகே. ஓகே. இப்போ இதே தாவ ஜுஹோதி கணால பார்ப்போம், ஜுஹோத்யாதி கணால. இதுல என்ன வருது பாத்தீங்களா? ஓகே. ததாத்தின்னு வருது ஆக்சுவலி. ஓகே. புரியுறதா? ஓகே. இப்போ இதுல வந்து லங்லகாரத்துல பாருங்க, அததாத். புரியுதா?
ஓகே ஓகே Are you clear, madam? ஓகேம்மா ஓகே ஓகே புரியுது புரியுது Be clear, yeah. Okay. Definitely. அங்கனாக ஸ்லோகான் காயந்தி. அங்கனாக வந்து விமன். ஸோ அது சீதா சப்தம். ஸ்லோகான் ஐ திங்க் ஸ்லோகः ராம சப்தः. Yes. இப்ப பாருங்க, நீங்க பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரியுறது இல்ல. This is on வந்திருக்கு, அதனால 1 minute I'll just open the lesson. Went off 5th lesson. Yeah. Are you able to see the screen? எஸ் மேம் எஸ் மேம். Yeah, okay. காயந்தி. ஸோ தட் இஸ் சாரி பகுவச்சனம். Bahuvachan. So Anganaha is the women. Okay, Anganaha. The women sing the slokas. Women? The women sing the slokas. Okay. Next. உமா மேம் நான் 2 படிச்சிட்டேன். Next யார் படிக்கணுமோ? ஸ்ருத்தயः தர்மம் தர்மம் இருக்கும் தர்மம் போதயந்தி ஸ்ருதயகனா ஸ்ருதி. வேதங்கள். அதாவது நான் சொன்னேனே, யா வந்ததுன்னா இகாராந்த சப்தம் புரிஞ்சுக்கணும் பகுவச்சனத்துல. வா வந்ததுன்னா உகாராந்த சப்தம்னு புரிஞ்சுக்கணும். இது ரெண்டையும் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் பகுவச்சனத்துல. So ஸ்ருதயः is ஸ்ருதி. ஸ்ருதினா வேதாஸ். Okay, let us see what is given here. Vedas. ஸ்ருதயः is Vedas. So now we can say the meaning, right? வேதங்கள் தர்மத்தை போதிக்கிறது. போதிக்கின்றன. Okay. போதிக்கின்றன. Because it is பகுவச்சனம். அடுத்தது ஸ்ருதயகங்கிறது பகுவச்சனம். ஸ்ருதி, ஸ்ருதிஹி, ஸ்ருதி, ஸ்ருதயः. ஓகே. ஹரி சப்தம். ஹரிஹி, ஹரி, ஹரயः அந்த மாதிரி. கவிஹி, கவி, கவயः. கபிஹி, கபி, கபயः அந்த மாதிரி. இகாராந்த புல்லிங்க. குமாரி அதித்தின் அதிதீன். அதித்தீன் விருச்சந்தி விருச்சதி விருச்சதி விருச்சதினா ஆஸ்கிங். குமாரிங்கிறது நம்ம இங்க யங் உமன் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். ஒரு யங் உமன். ஓகே, லேடி இல்ல குமாரிங்கிற ஒருத்தரோட பேரை கூட வச்சுக்கலாம். பேரு கூட வச்சுக்கலாம். அதிதீன் அதிதீன்னா இப்ப மணின்னு வந்தது பாருங்க. மணின் அப்படின்னா மணி சப்தம். கிரீன் அப்படின்னா கிரி சப்தம். ஓகே, அதோட பகுவச்சனம். ஈன் அப்படின்னு வந்தாலே பகுவச்சனம், துத்தியா விபக்தி பகுவச்சனம். புல்லிங்கமா இருக்கணும் கண்டிப்பா. புல்லிங்கமா இருந்தாதான் வரும். சோ புல்லிங்கமா இருந்தா என்னமா வரும் அது? ஹரி, ஹரிஹி, ஹரௌ, ஹரயः. ஹரிம், ஹரௌ, ஹரீன். அப்போ அதிதி இகாராந்த புல்லிங்க அதிதி சப்த. அதிதினா கெஸ்ட் அந்த மாதிரி தானே? கெஸ்ட். அதிதினா கெஸ்ட். அதிதீன் பிரிச்சதி அது குமாரி ஆஸ்க்ஸ். பிரிச்சதினா ஆஸ்க் கெஸ்ட்ஸ். ஹரோ சொன்னீங்களா ஹரி சொன்னீங்களா இதுக்கு? எதுமா? அந்த டியூவல் சவுண்ட் வந்து ஹரோ சொன்னீங்களா இல்ல ஹரி சொன்னீங்களா? ஹரி ஹரிஹி, ஹரிஹி, ஹரி, ஹரி. ஓகே. ஹரிஹி, ஹரி, ஹரி, ஹரயः. குருஹு, குரு, குரவः. அவு வந்து அகாராந்தக்கு தான் வரும். அகாராந்தக்க, அகாராந்தக்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் தானா மேடம்? தனலட்சுமி.
தருண்யக சாலாம் பிரவிஷந்தி. ம். தருணக தருண்யக ண்யக. தருண்யக ம். ண்யக. ஈகாராந்த சப்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஈகாராந்த தருணி. ஓகே, अपि நதி சப்தம் மாதிரி. अपि நதி நத்யௌ நத்யः. ம். தருணி பகவச்சனம். தருணி தருண்யௌ தருண்யः. தருண்யக. தருண்யக மீன்ஸ் யங் விமென். ஓகே. அப்போ வந்து சாலா. யூத்னால ஆமா, யூத் யூத். தான். ஆ, யூத் தான். அதாவது இளைஞிகள் அப்படின்னு தூய தமிழ்ல சொல்லணும்னா. ஓகே, யங் விமென் என்ன பண்ணுவா? Young woman ஷாலா. go to school. ம். Go to school. பிரவிஷந்தி கோ கிடையாதுமா. பிரவிஷந்தி. பிரவிஷ் கிரக பிரவேசம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. பிரவேசம் பிரவிஷ்னா என்டர், போகிறது. தமிழ்ல டைரக்டா சொல்லும் பொழுது போகிறார். பட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பிரவிஷந்தினா என்டர். இப்ப சிறிய பெண்கள் பள்ளியை அடைகிறார்கள் அப்படிதான் சொல்ல முடியும். பள்ளிக்கு அடைகிறார்கள். ஷாலாம் பிரவிஷந்தி. அதாவது whenever there is ஸ்கூல். ஷாலா ஆகாராந்த ஸ்திரீலிங்க ஷாலா சப்தம். ஓகே, பாட்டசாலா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஷாலாம். இப்போ தர்மசாலா, இப்போ பாடசாலா. ஒண்ணு மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்ப கம் தாத்து, இப்ப கம் தாத்து எடுத்துட்டோம்னா, இப்ப கம்ங்கிறது கத்தியர்த்தக தாத்து. அதாவது ஷோயிங் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கோயிங், மூவ்மெண்ட். இந்த கத்தியர்த்தக தாத்துல எல்லாம் என்ன ஆகும்னா, நம்ம எந்த இடத்துலலாம் வந்து போகிறார் செல்கிறார், இப்போ வனத்துக்கு செல்கிறார் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது, இப்ப நம்ம வந்து எங்க போறார், வேர் இஸ் ஹி கோயிங் அப்படின்னா, ஹி இஸ் கோயிங் டு த ஃபாரஸ்ட் நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடுவோம். ஆனா நம்ம வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து இப்ப இது நம்ம சொல்லும் பொழுது வி யூஸ் த த்வித்தியா விபக்தி. இப்ப நம்ம சாதாரணமா பார்த்தோம்னா, அவர் வனத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, வனம் அப்படின்னு வனே அஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம், காட்டில் இருக்கிறார். அப்ப சப்தமி யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா அந்த கத்தியர்த்தக கத்தியர்த்தகனா தாத்து விச் ஷோஸ் மூவ்மெண்ட். அதுக்கெல்லாம் இப்ப ஷாலாம் பிரவிஷந்தி. ஓகே, பிரவிஷந்தி ஷி இஸ் என்டரிங் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப இந்த இடத்துல வந்து we can also இதற்கு போகிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுறோம். பள்ளியை அடைகிறாள் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம். பள்ளிக்கு செல்கிறாள், வனத்துக்கு செல்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழ்ல சொல்லும் பொழுது. ஆனா நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது he goes to the forest அப்படின்னு சொல்லுவோம். வனே அப்படின்னு சொல்ல இந்த ஃபாரஸ்ட். அதெல்லாம் இப்ப ராமா இப்ப ராமா எடுத்துக்கோ, ராமஹ வனம் கச்சதி. ஓகே, ராமா கோஸ் டு த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். ஆனா வேர் டஸ் ராமா கோ, எங்கே போகிறார் அப்படின்னா வனத்துக்கு போகிறார். அப்போ சொல்லும் பொழுது தட் டஸ் நாட் சே வனத்தை போகிறார். நம்ம சொல்லுவோம்ல ஐ டஸ் நாட் கம். But since it is a gatyarthaka dhatu, the dvitiya vibhakti is used. That is a rule that we will see when we are learning about the dvitiya vibhakti. In the rule la varadu, but when we are learning about other kridantas and all, that we will see. But inge வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஷாலாம் பிரவிஷந்தி. அப்போ பள்ளியை பள்ளிக்குள் நுழைகிறாள். நம்ம தமிழ்ல சொல்லும் பொழுது பள்ளிக்குள் நுழைகிறாள், உள்ளே சென்றடைகிறாள் அப்படிதான் சொல்ல முடியும். ஓகே, சோ அடைகிறாள், பள்ளியை அடைகிறாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பள்ளிக்கு செல்கிறாள், பள்ளிக்குள் இதற்குள் போகிறேன் அதற்குள் போகிறேன் அப்படின்னா அந்த இல்லு வரும்போதெல்லாம் சப்தமி தான் வரணும் நியாயமா.
தமிழ்ல நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது, பட் when we are writing in Sanskritam, since it is a gatyarthaka dhatu, that it is a movement, right? So அதனால we always use the saptami vibhakti. Okay? Okay. அடுத்தது பாருங்க. This is these 3 more sentences are there. Who has to read next? சமிதிஹி Hmm. அனிமா Hmm. சமிதிஹி அனுமதிம் அயச்சத் Hmm. சமிதிஹி சொல்லுங்க இப்ப வந்து அனுமதி அனுமத்திம் பர்மிஷன் கேட்க பர்மிஷன் ஓ அயச்சத் தானே நம்ம பார்த்தோம். அயச்சத் அப்ப என்னது? எச்சத்துனா என்னது? கேட்கிறார் இல்லை கேட்கிறார் வினவிகள் இல்ல அப்ரிச்சத்து தான் கேட்கறதுமா. எச்சத் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமே, இதோ சீதா மணின் அயச்சத் 11வது சென்டென்ஸ்ல. அயச்சத்துக்கு நான் சொன்னேன் கேவ். கரெக்டா? ஓகே. சமிதிஹி ஒரு சமிதி அப்படின்னா ஒரு சபா. ஓகே, சபை, ஒரு சபை. சபை. அனுமத்திம் அப்படிங்கிறது என்ன சப்தம்? இம்மு வந்திருக்கு. இம் ஹரிம் ஹரிம். ஓகே, சோ அனுமதி சப்தம். அனுமதி சப்தம். சோ இகாராந்த இது இம்மு வந்ததுனால it should be only நபும்சலிங்கம். Okay, it can be pullingam also, it can be napumsakalingam also. Okay, it can be strilingam also. Okay, சொல்லுங்க. அனுமதி அப்படிங்கும்போது நம்ம we can also, it can be இகாராந்தம், but it is ikaranta shabdam. இப்போ மத்தி சப்தம் is ikaranta. புல்லிங்க இப்போ ஹரி சப்தம் வந்து ஹரிம் தானே வருது. கரெக்டா? திதியா விபக்தி. ஆனா இது வந்து த்விதியா விபக்தி ஏகவச்சனம், ஸ்திரீலிங்கம். அனுமதி will be ஸ்திரீலிங்கம். பிகாஸ் நம்ம இந்த இடத்துல நான் எதுக்காக வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, நீங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு இம்மு தான் வரும். அம்மு இஸ் த சுப்ரத்யா. பட் நம்ம வந்து இந்த சப்தமா பார்க்கும் பொழுது we will know. ஓகே, அதுதான். அடுத்து அனுமதி அயச்சத். சோ சபை அனுமதியை கொடுத்தது. ஓகே, gave. The Sabha gave permission, Anumati. Next, who's going to do? Janaki. Vyagraha vanam adhishtati. The tiger is in the forest. Okay. Ipo, this is a word which we have to see. This is a very important thing in the Dvitiya Vibhakti. Ipo, all of you please mute and just listen to me. Ipo, tishtati அப்படின்னா stand or stay. அதிதிஷ்டத்தினா to live, to stay, live. அதிதிஷ்டதி, அதிவசதி. இந்த அதிங்கிற இந்த உபசர்க்கத்தை நம்ம முன்னாடி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே துத்தியா விபக்தி தான் வரணும், வேற விபக்தி வரக்கூடாது. ஓகே, இப்போ 19th சென்டென்ஸ் பாருங்க. பார்வதி கைலாசகிரிம் அதிவசதி. அதிவசதிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் கொடுத்துருக்கா? லிவ்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கா. அப்ப மீனிங் எப்படி வருது? கைலாசகிரியில் பார்வதி வசிக்கிறார் அப்படின்னு வருது. இப்போ கைலாச மலையில் அப்படின்னு சொன்னானா அப்ப என்ன வரணும்? இல்லு வந்தானா சப்தமி தான் வரணும். அப்போ கைலாச கிரவுன்னு வரணும். ஹரி சப்தம்க்கு அரவு சப்தமி மாதிரி கிரவுன்னு வரணும். ஆனா when there is adi,
when adi is used, it should be only dvitiya. That is the rule. இது கொடுத்திருக்காளா இங்க பார்க்க. Adivasati. I don't know whether they have given. இந்த பாருங்க. See, when tishtati and vasati, are you able to see the screen? Yes, Mata. Okay. When tishtati and vasati are preceded by the preposition or upasarga adi, the words expressing location, what should have been in the locative case, saptami, will be in the accusative. Accusative na dvitiya vibhakti. Ipa vyagri kutra adhitishtati. Where does the tigress live? In the forest. Here we have vanam instead of vane. Puriyadama? Are you able to understand this point? We will come to this point later when we are doing, but since the sentence has come here, we have to see that here. So, எப்படி வருது? வியாகிரஹ வனம் அதிதிஷ்டதி. So, the tiger is in the forest. So, இன்னுங்கிறது in, on, at. Okay, அது வந்து தமிழ இல் அப்படின்னு. So, வியாகிரஹ டைகர் வனத்தில் வசிக்கிறது, இருக்கிறது. அதிதிஷ்டதுன்னா இருக்கிறது. ஆனா இந்த இடத்துல சப்தமி வராம த்வித்தியா தான் வரும். ஏன் அப்படின்னா திஷ்டதிங்கிறதுக்கு முன்னாடி அதிங்கிற உபசர்க்கம் has come. Okay. I think we'll stop here. It's 9:40 already. Yeah. We will meet I don't know why it's Did it go away suddenly? ஆமாம் மேம். நீங்க தான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். இல்ல. I will not stop without saying the prayer. It went away. Suddenly my screen, அந்த screen sharing touch பண்ணாலே it goes away. Let's stop the recording.